بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا. ببسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فينا. توسلنا به بكل أمر رياس الخلق رب العالمين. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا. وبالأسماء ما وردت بنص وما في الغيب محزونا محصونا. بكل كتاب أنزله تعالى وقرآن شفاء للمؤمنين. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا. وبالهادي توسلنا ولدنا وكل الأنبياء والمرسلين وآلهم مع الأصحاب جمعا. توسلنا وكل التابعين. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا. بكل طوائف الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين. وبالعلماء بأمر الله ترا وكل الأولياء والصالحين. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا. أخص به الإمام الكتب حقا وجيه الدين تاج العارفين. رقى في رتبة التمكين مرقى وقد جمع الشريعة واليقين. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا. وذكر الأيدروس الكتب أجلى عن القلب الصدى للصادقين. أفي في الدين محيي الدين حقا له تحكيمنا وبه اقتدينا. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا. ولا ننسى كمال الدين سعدا لئيم الحال تاج العابدين.
وناظمها أبا بكر إماما حباه إلهه جاها مكينا إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يا أم الحاضرين ولطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين إلهنا أسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا ونهدمها بتحسين عظيم بحول الله لا يقدر علينا وستر الله مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا إلهي أسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا وصدر الله مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا ونعتم بالصلاة على محمد إمام كل خير الشافعين إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا وعلى المسلمين أجمعين يا أرحم الراحمين. الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرفعنا سبيل قلوبنا شمس صدورنا وسيرتنا إلى الله سيدنا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذرياته وأنصاره وأحبابه خصوصا سيدتنا خبابة خارجة الكبرى عائشة رضي الله أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدتنا خبابة فاطمة الزهراء وزينب ورقية وأم كلثوم وبقية أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله سيدنا علي بن الصديق وعمر وعثمان وعلي وكفى الشرف مبشرين بالجنة وكافة أصحاب رسول الله البدر والغداء والخندق والحديبية وكافة أصحاب رسول الله من المهاجر الأنصار أجمعين ثم إلى سيدنا كاتب الإمام حسن والحسين وعلى زين العابدين محمد الفضل جعفر الصادق سالم محمد بن سعد الرومي القاضي بن سعد الرومي جمعنا إلى رسول كاتبنا سيدنا المهاجر أحمد بن عيسى وسيدنا عبد الرحمن بن عيسى وسيدنا علي بن عبيد الرحمن بن عيسى وأصوله وفروعهم ثم كاتبنا حبيبنا علي بن أبي خالد القسام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا سر عظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلي وأصوله وفروعهم سيدنا علي أمر الفقيه وصوله وحسن الكاتب بن علي عبد الرحمن عبد الله أحمد بن المقدم محمد بن علي وأصوله وفروعهم ثم إلى رسول كاتبنا بن عبد الله باعلي سيدنا حبيبنا محمد مولد نبيه والحبيبنا عبد الرحمن السقاف إن محمد ولد الرياح وأوصل وفرع ولد جميع اسمه البلادنا بن عبد صفران ومفضل عديد وزكام تبط القدس الأكبر ثم رسم الكاتنا حزبنا علي بن سكر عبد الله بن سكر أكبر وأخوانا من فتاب قدم الصلاة ورسم الكاتنا حزبنا محمد بن سنجم الله محمد بن مريم حزبنا محمد بن علي مولى عيديد وكاب سائر العالم العالمي ثم رسم الكاتنا حزبنا عبد الرحمن بن علي بن سكر بن أبو بكر العالي بن عبد الله العيد الأكبر وإخوانه مع أجمعين وصولهم وفروعهم ومن في طبقتهم ثم رسم الكاتنا حزبنا بن أحمد شهاب بن الأكبر بن عبد الرحمن بن علي بن سفران وحبيب أحمد بن أبي وجهد وأصولهم وفن من في طبقتهما وأصولهم وفروعهم ثم رسم الكاتنا حزبنا
فاخر الوجد مولانا الشيخ بكر بن سالم عبد السالم حسين بن شهاب بن سالم ووصول وفرج بن كادر بن عبد بن قاسم بن عمر عبد الرحمن الطاس الشيخ علي بن الزبير وسمان بن سلمة بن رجال قوات الباط صاحب بن درح بن عبد الله بن الرحمن الحداد وأولاده بن حسن وعلي بن إخوانه مهجون وصول وفرج بن كادر بن أحمد بن زيد الحبشي والحبيب حامد بن حميد بن عبد الله بن الرحمن بن عبد الله بن فقيه والحبيب محمد بن زيد بن سميد وعفت أولياء الصالح صديق بن عالي وعالي في مشاكل الأدلة والرسوس على الأولياء الصالحين أهل المعلى والبقي وزاد الأولياء الصالحين زمر فرج وغيرهم من السلام والسلام عليه فضلهم وكلهم أجمعين ثم رجل سائر الأولياء الصالحين بن أحد فالإمام خاصة خصوصا صاحب الحضرة أبو الحارة حبيبنا فضيلة الشريف علي بن حسين بن شهاب بن أولادي وذريته وأحبابه ثم إلى من حضر معنا خصوصا أخينا فائز بن مصطفى بن شهاب بن سالم بن علي بن بكر بن شهاب وإلى أرواح والدينا ووالدكم وعماتكم ومسلمين ثم إلى أرواح مشايخنا من ذكر في هذا المصلح من التقديم والإرشاد والخدمة لمنع الحبيب محمد بن حمد شهاب بن سالم والحبيب مسلم بن أحمد الكاف وإلى كافة مشايخنا الكرام أجمعين خصوصا من ذكرنا بن عبد القادر بن أحمد بن عبد الرحمن السقاف إن الله يرجعهم برحمة وفرص الجنة أن الله يعيد علينا من بركاتهم أسرارهم أنوارهم وعلومهم كلماتهم ونفعاتهم في الدين والآخرة جالب الدنيا وشاف إن الله في الذنوب ونستر وجهنا وكشفنا وقضي حجنا في الدنيا والآخرة حج بيت الحرام وجد الكرم صلى الله عليه وسلم الله يشفي مرضانا من أصابنا الشفاء خاصة أن الله يدفع عنا من يصيبنا البلاء والوباء والمرض والسقم والفتن والغلاء والزلزال والشيوخ الطوفان سائر البلاء والظهر ما بطلنا الله يسهل أمورنا كلها في الدنيا والآخرة أنه يطول أعمالنا على طاعة الرسول والطاعة مجمعين الله يختم لنا وباركم والدينا وأدلكم أعبابنا أعبابكم الحسنى آمين. بعد طول الأمور على طاعته ورسوله وهو يرضى عنا أنكم جميعا على حد النية ولكم نسل صالحا وما أبونا وصافنا صالحون وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم السجنة والفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الجنة وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة الرسول ودعوة إلى الهدى والدلالة الخير ابتغاء مرضات الله ورضي ثوابه. اللهم علمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية رحمة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وانصرنا على الكافرين. اللهم يا من وفق أهل الخير وأعانهم على فقه اللهم الخير عنا عليه. ربي زدنا علما وارزقنا الرحمن يا محمد أحوال حقنا حالنا مسلمين أحسن الحال بحقك يا الله يا عزيز متابع حكي مولى بلال وهؤلاء الرجال. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معاشر الحبائب الحاضرين رحمكم الله حفظكم الله ووفقكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakal hamdu ya Allah ya Hayyu ya Qayyum. Ya man yanzur ilaina wa ya man takarram ilaina bil fadail wa takarram alaina bin ni'am katsira. Alhamdulillah, lakal hamdu ya Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita pada malam hari ini di Mushalah Riyadhul Jannah. Semoga Allah Subhanahu wa taala kelak akan benar-benar menghadirkan kita di surga Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para salihun ajmain. Nikmat besar dari Allah terus memberikan kepada kita nikmat untuk mencintai hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahi akhwanul hadirin rahimakumullah, ini nikmat luar biasa. Kalau antum dapat apalah nikmat yang kita dapatkan dari nikmat kelezatan makanan atau kelezatan pandangan atau nikmat dapat keuntungan besar daripada dagang usaha kita, yashhadu kepada Allah nikmat kita berkumpul ini mungkin ini nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah setelah kalau kita bisa mungkin melaksanakan sholat berjamaah. Nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala, kita terus diringankan langkah, dilapangkan hati kita untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Ini tanda insyaallah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang sekarang memandang kita, beliau
cinta kepada kita, ridha kepada kita, insyaallah taala kita mengharap kepada-Mu ya Allah, dengan Engkau telah mengumpulkan kami berhusnudzan kepada-Mu, Engkau akan mengampuni dosa-dosa kami, keluarga kami dan orang-orang kami cintai, terutama orang yang telah mendahului kami. Engkau terus membimbing kami ya Allah ke jalan yang Engkau, sehingga kami bertemu dengan Engkau dalam keadaan Engkau ridha kepada kami. Dan mohon kepada-Mu ya Allah, jangan Engkau haramkan keberkahan ini majelis kepada orang-orang yang kami cintai yang berada di rumah ataupun di mana mereka berada, daripada keluarga, anak, cucu dan juga teman-teman kami dan semua orang yang telah menitipkan doa kepada kami, dan jadikanlah ya Allah dengan berkat ini majelis dan majelis-majelis lainnya, jadikanlah ini sebab kami mendapatkan husnul khatimah dengan keridhaan-Mu. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral habaib wal hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah kita dikumpulkan pada malam ini dalam sehat walafiat. Mudah-mudahan ruh kita pun, akal kita pun sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kemarin dan sekarang masih terus kita diajak oleh Al-Habib Ahmad bin Al-Habsyi dari kitab beliau Risalatul Jami'ah membahas, setelah dulu diajak kita membahas tentang penyakit-penyakit hati, sekarang beliau ajak kita untuk mengenal akhlak-akhlak qalb, yaitu mengenai sifat-sifat mulia yang ada pada diri manusia daripada ketaatan hati. Kemarin telah kita jelaskan tentang maqam tawadhu, maqam yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Rasulullah mengatakan man tawadda'a rafa'allah wa man taghaffara wada'ahu Allah. Orang yang tawadhu akan diangkat oleh Allah derajatnya, orang yang sombong akan dijatuhkan oleh Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga Allah memberikan kepada kita tawadhu kepada Allah dan tawadhu kepada hamba-hamba Allah. Amin Allahumma amin. Selanjutnya beliau mengatakan di antara sifat yang mulia juga adalah an-nasihatu lil muslimin. Anda seorang itu mulia di mata Allah, itu orang yang suka menyampaikan nasihat kepada sesama umat Islam. Ma'asyiral habaib wal hadirin rahimakumullah, nasihat itu banyak macam. Ya, orang menyampaikan suatu ajakan kebaikan itu berarti nasihat. Nasihat itu tidak hanya yang bersifat setelah adanya suatu pelanggaran syariat atau suatu yang sifatnya keburukan lalu kita meluruskan, itu disebut nasihat. Memang itu bagian daripada nasihat. Tapi secara garis besar nasihat itu adalah merupakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, yaitu mengajak orang untuk beramal ma'ruf dan nahi mungkar atau meninggal kemungkaran. Ma'asyiral habaib, ini perintah wajib. Nasihat ini wajib hukumnya, yaitu dalilnya Al-Quran yang semua kita hafal insyaallah, yang mana suratnya ini sering dipakai khotib untuk membacakan di dalam khutbahnya sebagai rukun daripada arkanul khutbah. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dalam ayat lain Allah menyifatkan juga orang-orang mukmin yang dicintai Allah dan Allah, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil marhamah. Mereka saling menasihati dalam kebenaran dan menasihati untuk bersabar. Sabar dalam taat, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam segala hal. Nah, ini tanda orang-orang yang beriman sempurna. Dalam surah Al-Asri Allah mengatakan bahasanya Allah mengkelompokkan manusia secara garis besar menjadi dua kelompok. Kelompok orang yang merugi, kelompok orang yang beruntung. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Allah pertama katakan sesungguhnya demi masa Allah bersumpah dengan ciptaannya, itu hak Allah boleh. Bahwasanya manusia dalam keadaan merugi, kata Allah. Manusia dalam keadaan merugi, seluruh manusia merugi kecuali ada istisna, ada pengecualian. Illa alladziina aamanu, kecuali orang yang beriman. Orang beriman tidak merugi. Nah, kalau dari sini kita tahu berarti merugi sini dari kacamata akhirat apa dunia? Jelas akhirat. Kalau dunia kita lihat berapa banyak orang-orang yang tidak beriman, mereka tidak rugi dunianya. Nampak dia kaya lebih dari kita, luas tanahnya lebih banyak dari kita, segala macam tak dimiliki. Jadi sini kita jelas tahu, paham. Dari sini kita paham bahwasanya dimaksud Allah merugi di situ rugi akhirat. Akhirat itu hitungannya dari mana? Dari semenjak masuk kubur. Itu akhirat sampai kayak pembagian siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Itu banyak sekali fase demi fase kita akan lewati. Nah, mulai dari mana? Dari alam kubur. Nah, di situ bakal kita bangga diri kita beriman nih, kita tidak termasuk merugi. Tapi Allah masih mengatakan illal ladzina amanu. Ada syarat lagi. Kalau cuma beriman baik masih rugi.
Artinya kerugian dia masih ada, walaupun dalam arti kata tidak beruntung sepenuhnya. Kecuali wa amilus shalihat, kecuali dia beramal baik. Amal baik, amal yang diwajibkan Allah, amal yang disunnahkan oleh Allah lewat Rasulullah SAW. Kalau dia dapat amal, dia masih rugi, dia termasuk. Kenapa? Memang masuk surga itu dengan rahmat Allah. Tapi kedudukan seorang di surga itu tergantung amalannya. Ya, memang tiket masuk dari itu, tergantung itu tunjukan dari Allah, rahmat Allah. Secara murni min rahmatillah. Sampai Rasulullah pun dikatakan, kalau juga itu aku juga rahmat Allah. Cuma di situ amal itu fungsinya untuk membedakan derajat kita di akhirat. Masuk surga kalau tapi derajat yang lebih banyak amal tentu dia bakal lebih tinggi kedudukannya, lebih nikmat yang akan didapatkannya daripada orang yang amalnya sedikit, tidak pacak sama. Ya. Wa amilus shalihat. Nah, ternyata orang yang cuma beramal soleh baik ini masih dikategorikan belum beruntung sepenuhnya. Belum beruntung sepenuhnya. Allah mengatakan illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ini baru sempurna. Artinya dia pun galak saling nasihati, saling ngajak dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bukan sebaliknya, wala ta'awunu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi orang sempurna iman itu setelah dia beriman dikatakan mukmin sejati, mukmin yang benar. Setelah dia dapat iman dari Allah, dia beramal soleh. Setelah dia beramal soleh, dia pun mengajak orang untuk berbuat baik. Nah, ini dikuatkan dengan hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang sempurna iman juga. Kata Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna. La yu'minu ahadukum, kalau hadis yang ada tidak beriman itu bukan berarti tidak beriman belas, tak punya iman, tidak sempurna iman kata Rasulullah. Siapa hatta ma ila yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi, sehingga dia mengharapkan, mencintai, kepengen terjadi pada saudaranya atau dulur-dulurnya itu daripada kebaikan-kebaikan, sebagaimana dia mengharapkan dia juga dapat kebaikan tersebut. Bukan kita pengen masuk surga, tapi ngajak kawan pengen masuk surga juga. Kalau cuma menangkan aku biar kita pengen masuk surga, orang lain talak itu tidak sempurna iman kata Rasulullah. Nah, kuncinya bagaimana? Ngajak orang inilah yang dikatakan oleh Ahmad bin Zaid tadi, termasuk daripada menunjukkan kita ini punya hati yang sempurna itu, bagus itu dia gerak nasihati. Nah, nasihat ini masyaallah hadirin rahimakumullah, bisa kita lakukan dengan bermacam-macam jalan. Bisa kebanyakan yang mungkin sebaik kita tahunya nasihat itu dengan lisan. Benar, lisan ini wasilah, salah satu wasilah untuk menasihati orang. Tapi yang lebih afdal itu dengan akhlak dan tingkah laku. Sampai diistilahkan dalam maqal, lisanul hal afsah min lisanil maqal. Lisanul hal, tingkah laku, perbuatan itu lebih afsah, lebih fasih. Bahkan dalam kalimat lain ulama afdal, lebih afdal min lisanil maqal daripada ucapan. Model kita jadi Pak RT, kita ngomong kita bakti. Wong enggak tahu kalau kita duduk ada kopi. Mana wong nak begawe? Tapi ketika kita ngomong kita bakti, kita dah langsung lepas rumput. Langsung ngomong, gara-gara. Nah, ini terjadi. Ada diri Rasulullah SAW sendiri. Rasulullah dalam perang Khandaq, beliau waktu itu umurnya sudah 50 lebih. Itu membuat galian sungai yang lebarnya itu sekiranya kuda tak macam loncat. Seminggu setiap kurang lebih 40 dirok. 40 dirok itu semini 20 cm, 40 dirok berarti sekitar 20 meter. Ya, dah nyampe. Kurang lebih ya. Itu dikerjakan oleh 10 sahabat dalam waktu seminggu. Lebarnya sungai itu mungkin dari sini sampai ke rumah sana yang sekira-kira kuda ke kaca loncat. Dalam dibuat. Mengelilingi kota Madinah dalam jangka seminggu. Ini Rasulullah melok begawi. Rasulullah ngangkat batu. Tapi sahabat ketika Rasulullah ngangkat batu itu langsung ya Rasulullah jangan kau ngangkat, kau istirahat, kau sudah cukup tua. Memang Rasulullah itu umurnya sudah 50 lebih. 50 tahun ke-6 Hijrah, berarti kurang lebih Rasulullah umurnya sudah 57 tahun saat itu. 57 tahun lumayan. Ya, itu ngangkat batu Rasulullah. Kata Rasulullah, aku juga nak dapat pahala kata Rasulullah. Padahal beliau walaupun tak beramal pun dia sudah jaminan. Tapi inilah lisanul hal Rasulullah. Membuat sholat bergerak. Nah, kita juga banyak juga. Kita baik makmum kalau kita afwan. Kita negara enak kau, jangan ngokok kalau kita. Tapi kita kapal ngokok kita berlepas tepu depan dia. Ya. Apa ngomong, banyak apa lek ngokok, makin ngomong pula apa. Kau kakek kita. Mau apa lek ngokok. Tapi kalau kita dari tidak ngokok, kita negara enak itu gampang.
Dengan lisan hal kita macam. Dan contoh kita dapat ngerasa kita yang masih kecil, mama kita baca nyentuh baik itu juga abah kita berbuat baik. Imam Abdurrahman bin Ali bin Abu Bakar Sakran radhiyallahu ta'ala anhu, abah daripada Sayyidina Ahmad Syahibuddin Al-Akbar, itu ceritakan ketika beliau masih kecil, beliau itu memang dapat nasihat dari lisan abahnya, dapat nasihat dari lisan uminya. Tapi yang paling banyak memberikan kesan buat dia apa? Daripada tinggal ke orang tuanya. Ketika dia pengen main sama abahnya, pengen main sama uminya, pengen main sama khodamnya. Lari ke abah, nyengok abah lagi ibadah, lagi semayang. Tidak tentu nak main sama abah. Lari ke umi, nyengok umi lagi juga sujud kepada Allah SWT. Bingung dia, nah kalau dia khodam dia kata gawe katanya, ada pembantu. Maka yang pembantu nyengok pembantu lagi ibadah juga. Akhirnya bergaya melok ibadah juga dia. Mentah dia semayang sama abahnya. Lisanul hal afsah min lisanil maqal. Nah ini kita apalagi salafun salihun dibarengi dengan lisan hal mereka, biasa mereka dibarengi dengan niat juga. Jadi mereka pasang niat, ya Allah jadikanlah gerak-gerik aku, tingkah laku ini memberikan bekas kepada orang-orang yang melihat aku. Jadi mereka itu tidak banyak dengan lisan, lebih banyak dengan halnya. Itulah kalau di pesantren dikatakan hadlana gudwah wahidah wala tu'tilana alaf bunun atau bimana kalam. Ini biasa dipakai di pesantren-pesantren. Berikan kami sikap gudwah, tidak usah menunjuk ke kami 1000 peraturan, tidak boleh. 1000 peraturan itu tidak manfaat barangkali. Kalau dibandingkan, memberikan untuk kami sikap gudwah, sikap contoh yang kami baca pelok ini. Kalau ada sikap contoh, sudah. Tak perlu ada peraturan nilai itu, kami baca jalan jadi orang benar. Kalau tidak kata contoh, buatlah peraturan banyak, kecuali tiap hari itu dengar bahkan banyaknya pelanggaran demi pelanggaran. Jadi lisanul hal ini itu masya Allah. Kita ngajak orang buat baik itulah tadi yang jelas. Kita sebagai tempat manusia selalu begitu. Kalau orang nasihat kita dia lewat tak ngewangi, ya sudah, langsung kita campak. Tapi kalau orang itu dia tidak ngomong baik, tapi dia lakukan, kita bakal melok. Kita bakal melok. Model contohnya kita tadi sama-sama ngokok. Tamam, kita ini budak muda, depan kita ada sebeh. Pas masuk hanggar mati kita ngokok. Masih panjang ngokok. Baru 3 kali sepak. Mati kita depan kita. Kita nyingok, dia dah ngomong, mati kalau kau tidak ngomong dia. Pas kita nyingok, dia turun, kumuk-kumuk, semayang. Oh ini, macam ini, cara yang ada akhlak, adab masuk hanggar. Kita langsung melok. Kita mati ke juga, kita kumuk, kita kolak semayang. Dia tak nyuruh kita, mati kalau kamu tidak perlu. Walaupun kalau dia ngomong pun, berhak, bagus. Tapi lisanul hal ini luar biasa. Nah, jadi untuk mendidik memang begitu. Lisanul hal, afsah min lisanil maqal. Nasihat dari muslimin. Jadi pisau orang bermacam-macam. Allah berikan apalagi zaman sekarang banyak. Tinggal kita itu memperbagus uslub dakwah. Cara nasihat uang perlu nyingok keadaan dan nyingok tempat. Walaupun sebenarnya untuk kita yang dinasihati harusnya nerima makmur keadaan. Pernah ada orang dinasihati di mengalu ke depan uang. Kadang-kadang kita ini salahnya gitu. Kita sebagai orang tua atau kita sebagai uang yang dituakan barangkali. Negara budak depan orang lain. Negara anak depan orang lain. Malu anak dari itu. Jadi dia malah bukan depan kita nunduk, belakang ngutuk. Karena kita salah. Nasihat dia, waktu dia depan orang banyak. Malu di depan kawannya. Malu sama orang lain. Nah ini pun ada uslub, ada cara untuk menasihati seseorang itu. Yang jelas nasihat itu bakal diterima kalau uang yang tukang nasihat ini sudah ngamalkan dari apa yang dia nasihati. Makanya salafun salihun pernah, kalau salah Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Maliki radhiyallahu ta'ala anhu, itu beliau pernah diminta oleh wong, ya Imam, cobalah kau khutbah itu buka masalah itqur raqabah. Ajak wong ini untuk memerdekakan hamba sahaya. Diminta wong tidak dipakai, tidak ada diceramakannya. Lewat sampai setahun, wong minta terus. Kenapa? Banyak wong punya budak tapi tak galak memerdekakan budak. Cuma melihara budak dijadikan dijual belikan. Tak kata wongnya memerdekakan budak. Imam ini dia pengen ceramah, diminta uang, dia belum dibukanya masalah itu sampai setahun baru naik mimbar dia mau dibukanya bab masalah memerdekakan budak paharunya wah hebat. Wong bertanya, ya Imam, kenapa baru sekarang? Tidak dari setahun dulu kau ucapkan, aku dulu waktu kau minta aku belum pernah memerdekakan budak. Jadi selama setahun aku ngumpulkan duit. Setelah setahun penuh duit itu cukup, aku berani kemarin aku beli budak, aku memerdekakan, baru sekarang aku berani mengucapkan katanya. Saking jadi dia takut, dia mengucapkan, dia tidak ngamalkan. Kabur maqtan indallah. Ini bukan lemak jadi ustaz, sebenarnya bukan lemak jadi ulama, itu naudzubillah.
doa usah kita biar baca ceramah dia ngamal kan. Kita kan maaf ngomong ya, mungkin kamu pernah nyuruh anak juga, anak pernah ngomong tapi ngamal kita tutup gitu kan, baca mau cewek dia dari kali kan. Nah kita doa gitu. Usah dia tidak ceramah kecuali dia ngamalkan. Memang berat. Ancaman Allah juga berat. Kaburan makta inda Allah. Benar-benar besar murkanya Allah. Bagi siapa uang yang ngomong tapi tidak ngamalkan. Dia ceramah tapi dia tidak ngamal, itu besar murkanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini jangan dijadikan kita tertipu oleh setan. Imam Abdullah Haddad dalam kitab beliau Sahih Dunia, dalam kitab dakwah dan banyak lagi salaf juga membuka itu. Jangan dijadikan alasan ketika kita ngajak unggal baik, belum ngawirnya. Aku tuntut dari Allah. Nah, itu tak boleh dijadikan. Boleh kita jadikan malah untuk cambuk diri kita. Seseorang ustaz, ketika kita ini masih dia mulai kadang-kadang tidak, dia mulai kadang bab dia mulai sampaikan. Jadikan cambuk, kalau aku tidak ngawi itu pasti aku bakal ditutup oleh Allah. Jadi cambuk buat kita, aja kita ngawi ke terus. Nah, itu pun nasihat uang demikian. Kita nasihat uang walaupun kita belum ngawi ke, kita nasihati dengan itu insya Allah kita bakal terpikir. Aku ini sudah nasihat, ada yang tidak ngawi nya. Aku sudah ngomong tinggalkan rokok, ada yang masih ngokok misalnya. Nah, banyak hal yang kita nasihat uang, tak mungkin kita itu bakal jadi cambuk. Jangan kita jadi alasan, bahkan kita untuk meninggalkan suatu hal. Nah, nasihat ini banyak, masyaallah, rahmatullah. Ada nasihat tadi dengan hal itu paling hebat, paling bagus. Nasihat dengan lisan. Kemudian juga nasihat itu banyak. Kita bisa lewat surat zaman sekarang, lewat SMS. Lemah sebenarnya nasihat zaman sekarang. Cuma caranya baik kita lembutkan kalimat dengan akhlak. Model yang tua dengan kalimat yang bagus. SMS sekarang gampang. Itu murah. Beli kalau kita nak berdakwahnya. Ya, nasihat kita kalau orang mau kirim SMS nomor gelap. Tujuan kita menjaga nasihat ini. Ya. Tahunya bisa ada uang banyak di kampung kita nih. Langgar subuh semuanya ngompat terus. Kadang-kadang uang model gini masih kunci langgar. Uang kampung ini banyak. SMS ini. SMS ini caranya yang bagus. Yang mana kalimatnya yang halus. Mana kalau kita pengen. Yang mana yang sekiranya kalimat itu mau tidak tahu kita tujuan kita ngajak uang langgar. SMS ini lewat SMS baca itu banyak caranya. Perkara dia kakek siapa kau udah saya jawab lagi. Ya, saya tanya ke kita. Kalau orang yang pengen dengar nasihat benar itu tak usah nanya siapa kau. Nah, kenapa? Di dalam doa juga dikatakan undur ma gola wala tandur man gol. Nah ini perlu kalau kita pacak megang doa ini untuk diri kita masing-masing kita jadi orang benar kalau. Apa ada tadi? Undur ma gol wala tandur man gol. Jingok apa yang goceh, ini jangan tengok siapa yang goceh. Kita kan lain, kalau nengok siapa yang tegak, dia lama, Ustaz itu. Saya ini. Makin nasihat di pulau. Kita langsung nutup hati. Hati kita buka sudah. Memang uang itu punya kekurangan. Itu memang suatu kesalahan kita. Kita galak muka aib depan uang. Apalagi kita mulai kita muka aib depan anak kita. Semayang lambat terus. Pas azan juga anak, semayang seperti ini. Kita dari semayang kali dah berapa jam lagi azan terus semayang. Susah anak nurut. Nah begitu pun manusia. Kadang-kadang itu kekurangan kita. Kita kadang-kadang maaf kalau ada yang menunjuk nasihat kita, negur kita, mengingatkan kita, uang rendah kita langsung, atau uang memang uang itu bukan uang yang ganti, gitu kan? Kita langsung macam itu. Sebenarnya tidak boleh. Yang sebenarnya undur mangkor, jingok apa yang cerinya. Walau tandur mangkor, jangan kau jingok siapa yang ngomong itu, tapi jingok apa yang dia omongnya tadi itu. Nah ini keburukan kita masih kayak mandang ustaz siapa yang ngomong tadi itu, ya. Atau siapa, walaupun bukan ustaz, kalau ada orang yang tua ngomong kita masih nengok siapa dia. Makin nutup pula, sedang lagi mana sehat, nutup pula. Baca nasihat, ya Allah, masih ngawi ke. Nah, tidak boleh macam itu. Undur, magol, wala tandur, mangol. Jadi jingok apa yang dia ngomongnya, jangan kita jingok siapa yang ngomong tersebut. Artinya, walaupun itu uang yang rendahan, maaf ngomong, misalnya aku kalau sini ada, tukang beca, nasihat kita, saya ada uang. Pas naik becak kita lagi tumbuhan, becak tadi. Dia tadi itu lata, ngoceh dia. Macam ngoceh yang tak benar. Saya lata dia. Tukang becak, ibu, ngucap bu, jangan ngomong macam itu. Nasihat dari siapa? Tukang becak. Jangan pandang dia tukang becak. Ucapan dia tu yang Masya Allah. Ngucap bu. Dia ngomong, mbak, kita kan macam itu bangga. Ya, malah kita tadi itu lagi azan. Ini sering gitu. Lagi azan kita pakai. Ada uang biasa. Uang rendah. Itu tu. Beb, azan beb. Jingok itu. Nasihat itu bagus. Kalau pas lihat itu yang nasihat itu uang yang kita pandang rendah, tidak terima kadang-kadang. Ini balik ke masalah kibir kita, alhamdulillah.
Jadi nasihat itu penting, wajib kita nasihati. Ingat dulu pernah sampaikan mungkin dari hadis Rasulullah di sini, yang bakal nuntut kita kayak diceritakan dalam hadis Rasulullah, ada orang sudah masuk surga digentoli oleh orang lain yang dia tidak kenal. Ketika orang itu malak, ada apa orang ngentoli aku katanya? Atau orang itu, orang ini orang sudah siap masuk surga. Katanya kau dulu tak ingat apa? Pernah kau nyengok aku berbuat salah, ya kau tahu. Sekarang aku nak minta keadilan sama Allah. Nah, na'udzubillah. Jadi kita harus tahu. Ikhwan rahimakumullah, kewajiban kita cuma nyampaikan. Yang jelas cagonya baguskan. Perkara nerimo dan nerimo bukan urusan kita. Ini bukan urusan kita. Nerimo alhamdulillah dan nerimo yang penting kewajiban kita nyampaikan. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Nerimo alhamdulillah dan nerimo ya sudah. Jangan kita, Rasulullah pun macam itu. Tapi Allah ngomong sama Rasulullah, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Kau dapat yang hidayah, yang kau cintai. Rasulullah pengen paman-pamannya yang kafir atau pengennya dia itu masih Islam, wago. Tapi tak banyak hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah kita pun nasihatin orang, nasihat terus. Besok nasihatin lagi, selagi kita masih baca, iman dia masih gak dengar nasihat kita. Tak kata kita putus dalam hati kita. Nah, tak boleh kita maksudkan. Apalagi sampai kata, sudahlah, udah tidak cak batu, tak usah nasihati lagi. Jangan. Kewajiban kita nasihati. Ini mau alhamdulillah tidak dari mau sudah. Kewajiban kita cuma nyampaikan. Nah ini banyak di antara kita kalau ada orang dengan kita salah, kita sampaikan nasihat semampu kita. Dengan cara banyak usul nasihat itu. Kadang-kadang dengan sopor, dengan kelakar. Dan ada cara resminya. Nah, di antara cara yang paling bagus nasihatnya mulai ini sunnah nabawi. Ya, kita nasihat itu dengan gaulan layyina, dengan cara lembut kalimat tadi itu. Kita ingat ketika Nabi Allah Musa alaihissalam dengan Nabi Allah Harun alaihissalam itu disuruh Allah datang ke Fir'aun. Allah ngomong wa qulu lahu gaulan layyina la'allahu yakhafu wa yakhsha. Allah ngomong kepada Nabi Allah Harun, Nabi Allah Musa, wahai Musa, wahai Harun, datang ke Fir'aun, ajak dia nasihat dengan ucapan yang lembut. Barangkali dia bakal takut dan akan kembali kepada Allah. Apa Allah tak tahu Fir'aun itu tak bakalan dapat hidayah? Allah yang sudah kita dan Fir'aun itu bakal di neraka. Tak akan beriman. Sudah Allah atur. Tapi Allah tetap mengajari Nabi Allah Musa, Nabi Allah Harun alaihissalam, datanglah ke Fir'aun, nasihati dengan lembut. Barangkali dia bakal menerima nasihat, jadi takut kepada Allah. Allah sudah tahu, bukan Allah tak tahu. Fir'aun tak bakalan, sudah dicap. Allah sudah ditempel. Ini orang bakal hidupnya macam ini. Tapi ini Allah mengajarkan kepada nabi-nabinya. Begitu pun Nabi Muhammad SAW. Rahmah, lembut. Memang ada saat-saat kita asyidda al-kufar itu harus tegakkan. Ini kita harus, bagaimana Rasulullah sudah menceritakan, kalau untuk haknya Allah diganggu orang, kita harus tegas. Nah, tegas itu juga kita juga ini memang tidak tahu, apa memang tidak tahu. Kalau memang tidak tahu, harus dengan lembut. Kalau memang tidak tahu, boleh dikasih. Boleh dikasih, jangan sampai dia muncak 2 kali. Tapi kalau memang tidak tahu, kita lembutkan, kita nasihat, kita ajari, dia tahu ini caranya yang begini yang sebaiknya. Ini nasihat. Faja'ala sallallahu alaihi wasallam ad-dina kullaha nasiha wa hiya kalimatun jami'ah. Rasulullah SAW dan hadis mengatakan ad-dinun nasihah. Agama ini nasihat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bertanya, "Liman ya Rasulullah?" Kepada siapa ya Rasulullah? Lillah. Untuk Allah. Wa Rasul, lillah wa rasulihi wa kutubihi. Dalam hadis lain disebut bahwa a'immatul mukminin dan juga a'immatul muslimin wa 'ammatihim dan orang-orang umum. Jadi semuanya. Kita mengajak orang ke jalan Allah, untuk orang ikuti Rasulullah, untuk orang ikuti kitab dari kitab Allah dan Rasul-Rasulnya, dan juga kita juga disuruh nasihati para pemimpin kita. Kita tugas kita sebagai rakyat ini untuk pemimpin kita, hukama itu jangan cuma kita mementari atau mencaci kalau dia buruk, tapi kewajiban kita mendoakan dia. Mendoakan dia. Itu dari zaman Rasulullah sahabat itu doa masuk untuk umat, untuk ahimah, untuk hukama, untuk pemimpin negeri. Karena kalau dia rapi, dia benar dapat hidayat berkat doa kita pun hidup nikmat. Sekarang kita kebingungan. Kenapa? Karena pemimpin kita misalnya dia tidak benar. Dia buka tempat-tempat tak benar dibebaskan, perlakuan tak benar dibebaskan, gerak-gerik agama disusahkan. Kita dewa yang susah. Jadi kita doakan. Kalau bisa dinasihati, nasihati orang-orang seperti itu. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah.
Dari hadis itu banyak sekali ulama-ulama yang menjabarkan. Nah, as-salafun as-salihun, banyak sekali di antara mereka itu yang benar-benar melaksanakan seperti ini. Kadang-kadang mereka, masyaallah ikhwan, kalau kita pegang yang ayat Al-Quran tadi, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, kemudian kita pegang kuat-kuat yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Jangan maaf, jangan kita ngasor diri kita jadi orang bagus. Kalau kita nyengok kawan tak benar, belum nasihati dia. Allah, kita jangan bangga. Bahkan yang tadi na'udzubillah, kita bakal dituntutnya bagi di akhirat. Ini kadang-kadang kita banyak dikatakan seperti dalam kitab Fathul Ilah Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ayat daripada Habib Habsyi mengatakan suatu kesalahan besar, orang tak galak keluar dari rumah untuk sholat berjamaah di langgar di masjid, gara-gara alasannya kok orang masjid itu semayangnya tak benar galau. Dia tak galak semayang di masjid. Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Abah Al-Habsyi mengatakan suatu kesalahan besar, orang yang tak galak keluar rumah untuk sholat di masjid atau di mushola, dia semayang direct di rumah atau berjamaah di rumah dengan alasan orang langgar orang masjid itu semayangnya tak benar gitu. Jadi dia merasa dirinya benar, dia bagus, menyelamatkan diri, bukan menyelamatkan diri, itu namanya. Itu tidak sempurna iman macam itu. Kata Rasulullah, tuhibbu kama tuhibbu li akhi min al-khair. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Kata Imam, tegur, nasihati, ajarkan kalau memang kau pandang mereka itu sholatnya tak benar. Bukan malah kita lari, kita tinggalkan mereka dalam kesesatan. Lalu kita ajari, kita luruskan. Kita tidak mampu cari orang yang sekiranya mampu. Nah, di antara cara menasihati juga masyarakat kita kadang-kadang susah nasihat orang. Karena dia ini orang singgung, agak kita segini mamang kita, bibi kita atau kuat kita atau mungkin apa kita bebas. Ada orang semayangnya tidak benar. Semayangnya tidak benar. Cara wuduknya tidak benar. Nah, ini sering kita dengar cerita dari hadis Jibril alaihissalam. Sebagai dalil bahwasanya boleh tak kita nanya kepada seorang guru tentang suatu perkara yang kita sudah tahu. Hukumnya boleh kalau bukan niat untuk ngetes atau untuk nyatukan. Tapi apalagi bahkan hukumnya sunnah, qad yakunu wajiban, bisa jadi hukumnya wajib kalau memang ini harus kita lakukan. Contohnya bagaimana? Contohnya kita punya apa? Misalnya atau jangan apa gitu, kalau apa gitu mungkin ketahuan. Kita kenal harus itu di kampung kita nih. Jadi ini Masya Allah, dan ini memang alafu jemaah. Banyak di antara kita ini hobi hadir majlis tapi semayang masih ada benar. Banyak. Semayang tangan goyang-goyang masih. Kalau semayang mata larat lagi masih banyak. Majlis ngaji, subhanallah. Nah, ini wong hadir majlis sering kita juga. Jadi wudhunya tidak benar. Atau cara semayangnya tidak benar. Nah, kita tahu hukumnya ini tidak benar. Cara yang benar. Jimok, dunia ada di majlis. Kesempatan ini kalau kita nak negur dia langsung, dia tak bakal nerima. Karena begitu logo ngena di pandangan dia. Kita nanya semua Ustaz, Alhamdulillah nanya Ustaz. Kalau semayang macam ini, mau udah sah Ustaz. Atau kita nanya Ustaz, kalau anak semayang macam ini sah Ustaz. Kita ini sudah tahu. Oh tahu untuk negur kawan ni. Dia tahu. Dia jawab Ustaz, oh itu punya macam ini tidak sah. Tidak sah semayang. Jadi mulai memang dengar. Karena kadang-kadang kurang kibir, nak nanya malu, imam kibir. Nak bertanya. Nah, bertanya malu, dia tahu, dia tadi itu masih bingung. Bahwa benar tak semayang dia. Nak nanya kalau umur sudah lewat, umur sudah lewat, nak nanya banyak budak muda malu. Lalu ketahuan kalau soalnya tak benar selama ini. Nah, kita tolong orang tadi itu, selamatkan. Saya aja kita yang bertanya. Karena ini pernah terjadi kepada malaikat Jibril alaihissalam ketika beliau bertanya kepada Rasulullah. Hadis Jibril, itu hadis Jibril hikmahnya banyak luar biasa. Terutama masalah untuk kita menuntut ilmu. Di antaranya di situ malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mahwal iman. Dijawab Rasulullah, iman tu minum bilah. Malaikat sudah dijawab Rasulullah, sodak. Benar kau ya Rasulullah. Sahabat ngomong ini mana? Dia nanya dia, benar ke? Berarti lah tahu dia ni. Nanya lagi tentang arkan Islam. Dijawab Rasulullah, ngomong ini, sodak tak ya Rasulullah? Benar ke Rasulullah? Mau sahabat mana orang ini? Dia bertanya, dijawab, benar-benarnya. Pasti lah tahu. Nah, setelah selesai sudah dibilang, kata saya Rasulullah ketika nanya kepada Syekh Arzu, atau jadi manis sa'ir. Aku tak tahu siapa yang bertanya itu. Wallahu a'lam, wallahu Rasulullah a'lam. Allah dan Rasul tahu. Ya Rasulullah, huwa Jibril yu'allimukum an dinikum. Itu mereka Jibril ngajarkan kamu tentang agama kamu. Jibril ngajarkan kamu, kata Rasulullah. Apa dia bertanya kepada Rasulullah, dijawab oleh Rasulullah, sehingga orang lain jadi tak tahu. Aman? Ya, kata nasihat. Aman? Jadi nasihat banyak. Kita ingat juga cerita Al Hasan wal Husain. Bagaimana ketika dia negara orang tua yang wudhunya salah, itu nasihat juga. Banyak nasihat itu banyak. Bahkan, masya Allah, kalau orang galak
Dia banyak diberi Allah fasilitas untuk nasihat itu banyak luar biasa. Dengan model dia nyetak kuleti di sebelah kenyok sana sini. Nah, atau lewat ini terjadi di Eropa, orang baru masuk Islam. Orang baru masuk Islam dia bingung. Dia tak punya bahan nak ceramah dan macam apa nak baca. Akhirnya dia mau dari cara menyebarkan nyampe ke ajaran Islam ini caranya. Dia rekam, dia ambil dari si guru yang baca nyampe ke dengan bagus, dia rekamnya, cetaknya kaset banyak. Sudah selesai digawanya pakai mobil, pasangnya tempel di belakang merek. Siapa yang pengen mengenal Islam minta kaset sama kami katanya. Ini cara berdakwah. Orang pengen tahu, mampir mana kaset minta, njuk. Berdakwah dia. Yang menyampaikan nasihat tentang agama. Jadi ini nasihat penting masyarakat hadirin rahimakumullah. Masyaallah habaib al-hadirin rahimakumullah. Selanjutnya di sini akan dijelaskan tentang fadilah as-sakha wal badal. As-sakha wal badal ini dipucuk daripada karom. Dulu kita mungkin sudah pernah sentuh masalah ini, bahas masalah ini ketika menjelaskan masalah bukhul, bakhil. Syahri itu buruk, lebih buruk dari bakhil. Kalau syukur. Kalau sakha ini asyad wa afdal min al-karam. Kalau karam bedanya dengan sakhi dengan sakha ini. Kalau karam uang minta 10 kita tunjuk 10. Uang minta kita tunjuk dan minta kita tak tunjuk. Itu karam namanya. Tak pernah mengetok itu kecuali dapat. Itu karam. Tapi kalau sakha ini uang minta 10 tunjuk 50. Uang belum mengetok itu dah diulungi duluan. Nah ini sakha namanya. Tidak mereka gini pokoknya uang butuh apa dia punya tunjuk ke. Ini sifat daripada sifat Rasulullah jelas. Sifat para ahli dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat bagaimana kejadian Imam Ali bin Abi Thalib bersama Sayyidah Ummu Fatimah Zahra dan juga anak beliau. Ketika beliau dalam keadaan lapar luar biasa, tak punya makanan, akhirnya mereka memutuskan untuk berpuasa. Berpuasa kenapa? Kalau puasa jatah makan berkurang. Mereka cuma punya sedikit bekal air dan berapa biji kurma untuk bekal makanan untuk futur. Mendekati waktu futur datang mengetok pintu, minta sedekah. Siapa? Orang pengembara, tak punya tempat, tak punya keluarga, dalam keadaan lapar. Kata Imam Ali, tinggalkan. Puasa lagi besok kita. Kita batalkan cuma dengan air. Besok tak punya makanan, puasa lagi. Pas pada waktu buka, ada makanan dapat. Setiap buka, sudah senang hati Allah, makanan untuk buka. Datang lagi orang ngetok pintu. Orang miskin, minta, tinggalkan lagi. Ini sahab. Dan di dalamnya ada yang namanya sifat itar. Itar itu yaitu kita nundukkan untuk orang lain padahal kita juga butuh. Ini alat paling mulia, paling hebat. Kita butuh, uang butuh. Tapi kita dulu kan, ajulah kamu tanpa dia tahu. Ini luar biasa. Sebagaimana yang terjadi daripada Sayyidina Ali dan keluarga beliau. Sampai dengan ini turunlah ayat. Sebab turun ayat ini banyak kejadian. Sebagaimana juga terjadi pada beberapa sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dan mereka melakukan itar terhadap diri mereka walaupun mereka itu butuh. Mereka butuh dan mereka juga orang lain. Kita ingat di dalam suatu peperangan ada 3 orang sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ketika dirinya dalam keadaan perang, dalam keadaan luka parah. Luka parah dalam keadaan haus luar biasa. Terjejer mereka tadi bertiga terkapar. Yang pertama teriak, aus katanya, aus. Datang nyari ke baju, dapat baju dari itu. Sudah pagat nak dituang ke mulutnya, sebelahnya teriak, aus, kata kawan sebelahnya. Yang pertama tadi sudah dikit lagi nak ketok baju, ngomong, petisnya, jangan, biar ke dia. Biar ke kawan sebelah yang lihat aus tadi. Alat tadi datang pada nomor 2 tadi nak tunjukkan, subhanallah, nomor 3 teriak pula, aus. Uji nomor 2 tadi, jangan, biar ke dia, mungkin dia haus teriak. Bingung, yang tunjuk ke jadi bingung. Datang yang ketiga, yang pertama teriak lagi aus. Yang ketiga nak tunjuk dia beliau Pas yang ketiga meninggal. Nyusul juga. Yang ketiga nyusul juga. Subhanallah. Agar haula jadikan Rasulullah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral habaib wal hadirin rahimakumullah. Sifat sahabat ini perlu kita tanamkan, yaitu kita harus perhatian. Jangan sampai kita punya keluarga yang butuh kita tidak tahu, punya tetangga butuh kita tahu, karena Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengatakan tidak halal seorang yang tidur dalam keadaan kenyang sedangkan tetangganya tidur dalam keadaan lapar. Artinya dianggap berdosa kita. Kita dianggap berdosa. Jadi kita berusaha menjadi kalau berapa kita punya kita penuhi hajat uang yang membutuhkan. Masyaallah habaib wal hadirin rahimakumullah.
Sebelum kita tutup majelis, mungkin untuk mengambil berkah, untuk menambah rahmat Allah kepada kita, sedikit ingin buka cerita tentang Al-Faqih Al-Imam Al-Qutb Al-Qutb Ibn Ahmad As-Sadaf radhiyallahu ta'ala anhu. Mungkin sebagian kita sudah dengar cerita tentang beliau, tentang Al-Qutb Ibn Ahmad As-Sadaf, karena beliau ini adalah salah satu simbol salaf as-salihun, dikatakan bagiatus salaf. Ya, kalau kita nengok contoh akhlak salaf as-salihun ada pada beliau. Dari ilmu, dari amal, dari kebersihan hati, dari ketawaduan, dari kekaruman, dari sifat sahih, dari istiqomah, segala macam ada pada diri beliau. Makanya beliau dijadikan qudwatus sadah, pemimpin contoh daripada sadah Al-Alawi radhiyallahu ta'ala. Abdul Qadir bin Ahmad Sadaf, beliau lahir tahun 1331 Hijriah, 2 tahun sebelum Imam Ali Habsyi meninggal dunia. Jadi abah beliau waktu itu punya anak lanang, lahir, dah umur berapa, dah panjang berapa, meninggal. Lahir lagi, meninggal. Lahir yang berikutnya Imam Abdul Qadir bin Ahmad Sadaf, beliau lari ke Imam Ali Habsyi. Abah beliau Abu Ahmad bin Abdul Rahman As-Sadaf ini mendatangi Ali Habsyi. Ali Habsyi memberikan bisyarah tentang Abdul Qadir, dia akan besar nama kedirian Abdul Qadir, kata Ali Habsyi. La'allahu, mudah-mudahan dia mendapatkan magam kedudukan seperti Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini magam yang luar biasa, yang hebat, yang tinggi. Memang itulah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Jadi beliau dari kecil sudah mendapatkan pandangan dan doa dari Ali bin Muhammad, semua aulia Allah yang saat itu ada. Kemudian didikan abahnya luar biasa. Didikan abahnya pun luar biasa. Itu Abdul Qadir. Mungkin pernah untuk dengar anak saya sampaikan juga. Beliau tahaddutan li nikmah, bukan sombong. Beliau mengatakan, alhamdulillah, tabajuh namanya ini. Berbangga dengan nikmat Allah yang diberikan kepada mereka. Mundur mumayyiz, semenjak aku mumayyiz, ma taraktu salat jamaah. Allahu Akbar. Kita kalau baca ngomong alhamdulillah semenjak anak balik haji tak pernah lagi tinggal jamaah. Oh, kita hebat kata orang. Ami Habib hebat kita. Nah, ini beliau ngomong bukan mundu berajak minal haj, atau mundu balen, mundu balagtul umur. Sampai balik umur tidak. Beliau lagi semenjak aku mumayyiz. Mumayyiz itu umur 5 tahun kurang lebih. Mumayyiz. Aku tak pernah tinggalkan sholat berjamaah kata beliau. Ini yang dulu. Didikan siapa? Didikan abahnya luar biasa. Nah, jauh yang didikan itu sama dengan salaf. Habib Ahmad bin Abdul Rahman As-Sadaf itu perhatian, anak kalau sholat masjid, sholat waktu sebelum sholat harus sudah siap di masjid, harus sholat berjamaah di masjid. Ini beliau. Pernah suatu hari waktu masih kecil, beliau bercerita. Beliau masih kecil, namanya budak kecil. Itu senang bermain, yang macam kita juga. Galak bermain. Jadi sore hari beliau tuh main minta izin sama abahnya. Kata abahnya, oh tak lagi lah kau main. Memang budak kecil, dibolehkan main, tidak dilarang. Memang sifat manusia budak kecil disuruh banyak main. Cuma abahnya pesan, ya Abdul Qadir, tapi qabla maghrib irji ila al-bait ista'id salat al-maghrib fil masjid. Kau sebelum maghrib kau cepat balik ke rumah. Kau harus siap-siap dan ketika kau mandi bersih-bersih harus ada di masjid, sholat berjamaah di masjid. Nah, Abdul Qadir waktu itu lupa beliau, keasikan main. Tahu-tahu sudah pakat maghrib. Tahu dia tahu Pak Qadir menjingok tukang ngebang masuk masjid Toha Sedap di Sewon itu. Masjid Habib Toha Sedap. Pas masuk nyingok masjid, oh sadar, ya Allah dikit lagi maghrib. Ayo langsung beliau tinggalkan kawannya, bubar mereka sampai ke rumah terdengar suara azan. Beliau badannya kotor, langsung mandi beliau. Mandi cepat-cepat, sudah pakaian ganti pakaian, tak terkejar lagi. Beliau langsung pergi ke masjid, dapat di masjid, sudah selesai sholat berjamaah. Bingung, mana kau musibah? Ketinggalan sholat berjamaah. Tapi beliau tunggu kan, ternyata ada beberapa orang yang baru masuk masjid. Bersyukur, alhamdulillah aku dapatkan berjamaah katanya. Tunggunya, sholat beliau sama, buang tadi itu. Bikin berjamaah yang kedua, gelombang kedua. Sudah selesai, balik dia, tenang, alhamdulillah. Jadi kalau abah nanya, sholat di masjid, sholat, jamaah, ini jawab juga deh. Balik, Habib Ahmad itu sholat di masjid juga, cuma di depan. Dan Habib tidak kecil, disuruh belakang, dia suruh sembahyang. Ini Habib Ahmad tahu, abah anak itu ada berita, dia tahu. Sudah selesai, balik, malam-malam, tanya oleh Habib Ahmad. Ya, betul tadi, sholat di maghrib, masjid, Abu Yusuf, masjid. Jamaah, masuk takbiratul ihram sama imam. Kalau dapatkan takbiratul ihram sama imam. Jadi imam Allahu Akbar, kita harus Allah pada fadilahnya luar biasa. Jangan diremehkan. Maaf, kita masih dalam remehkan. Komat masih sama.
Saya digeser lagi, lampu. Tinggal dikit lagi, ngabisin, masih kelakar dulu, telepon masih terus dulu, tak, wallah, rugi. Saya ingat ada cerita seorang perempuan soleha, seorang wali soleh. Ini kejadian di Hadramut, Masqat. Jadi seorang wali dia bisa didik anaknya 4 ikut jadi mukasyif. Dia tak sadar bukan lagi. Dia didik anak 4 ikut jadi mukasyif. Anak yang 3 mukasyif, belum besok anak yang 3 juga mukasyif. Jadi tidak semayang mereka kita kan sering dengar. Salat kita kalau semayang kadang-kadang sebagian mereka tidak angkat takbir Allah Akbar kecuali tengok Ka'bah di depan dia. Mereka sering kita dengar. Ini kemuliaan Allah berikan kepada salat kita. Nah ini orang soleh ini tidak dengar Allahu Akbar kecuali tengok Ka'bah. Anak itu macam itu kalau. Jadi pas semayang, abah depan, sob depan dan itu anak tinggi orang berdiri di belakang. Abah yang ngomong Allahu Akbar, langsung Allahu Akbar. Yang belakang berdiri ini ya tak. Allahu Akbar. Jadi lama susah dia mengucap takbir. Habis semayang, abahnya langsung belok nyingok dengan nama kau yang marah. Sudah selesai wis segala macam tanya, "Weh, ada apa kau?" Katanya. Apa dia ngambat kau untuk takbir kata abahnya. Ngomong anaknya, yang berdiri tadi itu. Abah katanya, kalau abah sama kakakku galau-galau ini, kamu menjawab dengan mengangkat tangan Allah, kau nyingok Ka'bah, aku belum baca macam itu. Kecuali aku sudah menghadirkan benar-benar baru aku bisa lihat Ka'bah. Apa katanya? Ya, ibnati. Hal tasyuf ila Ka'bah min hinak. Apakah kau mandang Ka'bah dari sini dengan karamat itu sunnah Rasulullah? La ya Abu. Wahal tatba'ta kutulah ilmu sunnah Rasulullah? Naam, wallahi sunnah Rasulullah afdal min karamah. Kata apanya? Ditanya, apakah kau nengok Ka'bah di sini? Dengan karamat itu sunnah Rasulullah? Bukan. Dan apakah kau kalau ikut takbiratul ihram imam langsung itu sunnah Rasulullah? Iya. Kau ya katanya, sunnah Rasulullah yang kau ikut takbir lebih abdul daripada kau nengok Ka'bah macam tadi. Ini luar biasa. Jadi yang kedua dia kembali ke cerita beliau, ditanya, kau takbiratul ihram sama memang? Iya katanya. Nah ini tanya apanya? Jamaah pertama, jamaah kedua. Nah ditanya macam itu, kedua dia ngomong jamaah kedua. Nah apanya tahu? Tapi ini, didikan orang tua itu tidak pengen itulah lepas sana. Dia pengen hanya betul-betul tahu kalau abah ini perhatian luar biasa masalah soal berjamaah. Masalah takbiratul ihram. Kata abahnya nanya, siapa imamnya? Ahmad bin Rahman nanya, siapa imamnya? Syekh Fulan bin Fulan katanya. Baik, kata abahnya. Sebelah kanan kau siapa? Si Fulan bin Fulan. Sebelah kiri kau siapa? Fulan bin Fulan. Itu ganti siko-siko kata abahnya. Subhanallah. Abahnya tahu, sebetulnya tak bakalan bohong. Tapi nak tunjukkan, aku ini perhatian masalah ini. Jangan kau tinggalkan, jangan kau gemeh. 3 hari siko-siko. Imamnya 3 hari. Kali abahnya, Ahmad bin Rahman, segar. Benar tak tadi kau sholat dengan anakku? Benar gue katanya. Nah, datang lagi ke sebelah. Sampai 3 mengatakan benar. Abahnya tahu cuma nak didik anak tadi. Luar biasa. Ini yang benar di situ. Kalau Ahmad luar biasa, Masyarakat. Abah dulu itu betul juga. Ahmad bin Abdurrahman As-Segar. Ketika beliau masih dalam kandungan perut abahnya, ibunya. Uang situ. Waktu itu disebut ke mana lupa nama Habaib itu. Dia pergi haji. Waktu itu Habib Ahmad bin Abdurrahman Abdul Qadir masih dalam kandungan. Astagfirullah. Apanya Habib? Abdurrahmannya. Ini Ahmad bin Abdurrahman Abdul Qadir. Jadi pas Habib Abdurrahman ini, Habibnya Abdul Qadir ini, abahnya Habib Ahmad tadi itu pergi haji, meninggalkan Hakim dalam keadaan hamil. Hamil siapa? Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Segar. Ketika beliau pergi ke Haramain, ke Mekah, itu ketemu para awliya-awliya Allah. Mereka saling berkenalan, lalu nanya, "Ente man, siapa kau?" "Aku Ahmad." "Aku Abdurrahman." Abdurrahman bin Man, lupa nama Habibnya Abdul Qadir. "As-Segar." Min Hadramut. Min Hadramut. Min Seoul. Min Seoul. Ini awliya Allah ini, para awliya Allah yang ngomong, wallahi hal qad ulid Ahmad bin Abdurrahman. Nanya, para awliya Allah itu nanya sama Habib Abdurrahman tadi. Hal ulid Ahmad bin Abdurrahman As-Segar. Wallahi ana intadarna bulutuhu ila al-ard. Ila al-ard. Ini awliya ngomong, nanya sama Abdurrahman. Abdurrahman tidak tahu tentang hal anaknya tadi. Apakah sudah lahir Ahmad bin Abdurrahman As-Segar di Seoul katanya. Ini tak nyambung bagi Abdurrahman ini. Kenapa kata Habib? Aku tak tahu kata Abdurrahman. Aku tak tahu yang kamu maksud itu siapa. Wallahi wali-wali ngomong, wallahi kami sudah nunggu kemunculan dia sudah bertahun-tahun. Ini ke alam dunia ini. Jadi sebelum lahir sudah ditunggu oleh para awliya Allah. Akan Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Segar radhiyallahu anhu. Abah dulu luar biasa yang tutup zaman. Kemudian Habib Abdul Qadir sendiri terkenal. Beliau setiap orang yang datang kepada beliau tidak pernah pulang tangan kosong. Kalau tidak dapat dari beliau tunjuk jalan untuk dapat.
Jadi tidak pernah orang datang tuh kecuali dapat senangkan hati beliau. Disenangkan hati. Kalau beliau punya mau tinjau, tidak pernah tidak tinjau. Dapat apa? Mau datang tinjau. Berapa beliau? Kalau beliau tidak punya beliau buat surat, macam surat rekomendasi kalau datangi fulan bin fulan. Ini bawa surat, hawalah istilahnya itu. Datang, dapat. Ini Habibul Qadir. Pernah satu hari Habibul Qadir juga masuknya dapat duit tinjau uang. Uang ini muhibbin. Pernah ada hajat datang Habibul Qadir minta doa. Didoakan beliau hasil hajatnya. Mungkin senang dia datang Habibul Qadir bawa satu kresek satu kantong duit banyak luar biasa. Sudah dapat, sudah terima Habibul Qadir terimanya. Sudah tamu ini keluar, habis sholat zuhur langsung dia ngajak daripada dia punya sopir, ayo keluar dari Habibul Qadir. Maghrib belok. Itu dari zuhur sampai asar kami boleh kunjungi puluhan rumah fuqara masakin yang ada di Jeddah. Bagi kita sih. Sudah sampai rumah Pak Hasan, ini sopir ngomong katanya,